वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम देखेंगे हमारा थर्ड लेसन। हमारा तीसरा लेसन का नाम है किरमिच की गेंद। तो आइए बच्चों, अब हम लेसन में चलते। गर्मी की छुट्टियाँ थी, यानी समर की हॉलीडेज चल रहा था। दोपहर का समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दोपहर के समय यानी आफ्टरनून के टाइम में दिनेश नाम का लड़का अपने घर में बैठे एक कहानी पढ़ रहा था, यानी स्टोरी चదువుతున్నాడు। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। అతను అలా స్టోరీ చదువుతుండగానే తబీ పేడ్కే పత్తో యాని ట్రీ యొక్క ఆకుల్ని కదుల్చుకుంటూ కోయి వస్తువు ఒక వస్తువు ధమ్ సే ఘర్ కే పీछे वाले బగీచే మే గిరి। వాళ్ళకి ఇంటి వెనక ఉన్న బగీచే మీన్స్ గార్డెన్లో పడింది। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। మన దినేష్ ఆ సౌండ్, ఆవాజ్ మీన్స్ సౌండ్, పహచాన్ గయా ఐడెంటిటీ చేయగలిగాడు ఆ సౌండ్ బట్టి అదేమై ఉంటుంది ఆ వస్తువు అని। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे के ओर भागा। అక్కడ స్టోరీ చదువుతున్న అబ్బాయి లేచి ఒకేసారి ఏ అనుకుంటూ అరుచుకుని గార్డెన్ వైపు వెళ్ళాడు। అరే అరే బేటా కహా జా రహా హై। వాళ్ళ అమ్మ అడుగుతుంది, అరే బేటా కహా జా రహా హై, బాబు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడుగుతుంది। బాహర్ లూ చల్ రహీ హై, బయట జ్వరాలు నడుస్తున్నాయి। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। दिनेश वाला मदर मशीन मीन्स टाइलरिंग मशीन। तुम लोगों को टाइलरिंग शॉप में देख जो सिलाई मशीन बोलते हैं ना हम लोग, जो सिलते हैं, कपड़े सिलने के काम आते हैं, उसको बोलते हैं मशीन। ఆవిడ మిషన్ కుడుతూ కుడుతూ ఒక్కసారి గట్టిగా అరిచింది। పరంతు దినేష్ రుకా నహీ, అయినా ఆవిడంత పిలుస్తున్నా మన దినేష్ ఆగలేదు। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। ఆ అబ్బాయి ఎంత తొందరగా వెళ్తున్నాడంటే తన కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా వేసుకోలే। ఓకే, జూన్ కా మहीना था, జూన్ నెల నడుస్తుంది, అంటే మంచి సమ్మర్ సీజన్। धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती मीन्स हमारी భూమి, భూమి తవేకి తర, ఇప్పుడు మనం పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెడితే ఎంత వేడైపోతుంది మర్చిపోతే, అలా భూమి కూడా కింద కాలు పెట్టలేనంతగా కాలిపోతుంది నేల। पर दिनेश की पैर जलने की भी चिंता नहीं थी। కానీ మన దినేష్కి కాళ్ళు కాలిపోతాయి అన్న బెంగ కూడా లేదు। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। తనకి ఆ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చిందో అక్కడికే పరిగెట్టాడు। सामने की क्यारी में भिंडियों की ऊंचे ऊंचे पौधे थे। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। इसमें क्यारी मीन्स जैसे अगर आप लोग मम्मी पापा को गार्डनिंग करते हुए देखोगे, अगर कुछ नए ट्रीज या छोटे छोटे प्लांट्स लगाने होंगे ना, उसका पहले बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। उसका मिट्टी से बाउंड्री बना के फिर उस बाउंड्री में 1 2 3 करके एक छोटा छोटा लाइन्स फिर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्यारी, ठीक है। भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। भिंडी मीन्स लेडीज फिंगर के पौधे मीन्स చెట్లు, ठीक है। ट्रीज मतलब इतना बड़ा भी नहीं इतना छोटा भी नहीं। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। ఒక పక్క లేడీస్ ఫింగర్ ట్రీస్ ఉంటే ఇంకో పక్క सीताफल हमारा सीताफल मीन्स कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल। तो घनी बेल फैली हुई थी। ఆ ట్రీ సీతాఫలం యొక్క చెట్లు బాగా ఘనంగా దిట్టంగా ఉన్నాయి। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। ఆ క్యారీ ఆ బౌండరీ చుట్టూ 4 పక్కల అన్ని చోట్ల కేలే కా ట్రీ యాని బనానా ట్రీస్ లహరా రहे थे। చక్కగా గాలికి
వీస్తూ కనిపిస్తున్నాయి. दिनेश ने जल्दी जल्दी బెండియోं की पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया. మన దినేష్ ఫస్ట్ ఏం చేశాడు, క్యారీలోకి వెళ్ళి బెండి చెట్లలో ఉలట్న పలట్న దాన్ని ఇటు అటు అటు ఇటు కదుపుతూ ఊపడం మొదలుపెట్టాడు. జబ్ వహా కుచ్ నహీ మిలా, అక్కడ ఏమీ కనిపించకపోయేసరికి तो उसने सीताफल की बेल छान मारी. అక్కడే బెండియోంకి ట్రీస్ చెట్లలో ఏం కనిపించకపోతే మన సీతాఫల్ చెట్ల దగ్గరికి వచ్చి వెతకడం మొదలుపెట్టాడు. బరాబర్ में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे. घूस मैनी चिल्ड्रन, ये हमारा इसको देखने में रैट जैसा दिखता है, रैट से थोड़ा सा बड़ा दिखता है. उसने क्या किया, उसने गड्ढे बनाकर रखा था ज़मीन पर. ज़मीन के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता. ఇంచుమించు చెప్పాలంటే కొంచెం మన ర్యాట్ కన్నా కొంచెం పెద్ద సైజ్, పెద్ద ర్యాట్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాయి అన్నమాట. तो ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो అక్కడ ఆ గడ్డాల్లో చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है. మన దినేష్ ఆ గడ్డాల్లో అలా వెతుక్కుంటూ బారీకేసి చూసుకుంటూ వెళ్ళగా తనకి ఒక గడ్డ మీద ఏం కనిపించింది, చమచమాతి. బిల్కుల్ అంటే కొత్తది, చమచమాతి అంటే ఎక్దమ్ న్యూ. किरमिच की गेंद पड़ी है. किरमिच मीन्स वो एक टाइप का क्लॉथ होता है, ठीक है, वो एक टाइप का क्लॉथ होता है, वो क्लॉथ से बना हुआ बॉल, किरमिच की गेंद, ठीक है. तो दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली. మన దినేష్కి ఆ న్యూ బాల్ కనిపించగానే హాత్ ముందుకు పెట్టి, చెయ్యి ముందుకు పెట్టి బంతిని తీసుకున్నాడు. लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है. ఆ బంతిని చూడగానే ఏమనిపించింది, ఈరోజే ఎవరో బజార్లోంచి కొనుక్కు తీసుకొచ్చారు అనిపించింది. तो उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया. तो దాన్ని చుట్టూ తిప్పి చూశాడు దినేష్, కానీ తనకి ఏమీ అర్థం కాల. नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो. దినేష్ ఏం చేశాడు, దాన్ని అటు ఇటు తిప్పి చూశాడు, కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నది అర్థం కాల. సో ఏం చేశాడు, నజర్ ఉటాకర్ ఒకసారి కళ్ళు తిప్పి तीन मंजिली यानी 3 स्टेयर्स బిల్డింగ్ని చూశాడు. ఇమారత్ కి तरफ ఆ 3 స్టేర్ బిల్డింగ్ వైపు చూశాడు. हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका. ఆ బిల్డింగ్లోంచి ఎవరైనా పిల్లాడు ఆడుకుంటూ దాన్ని పైనుంచి పడేసి ఉండొచ్చు అనుకున్నాడు. परंतु उस इमारत के इस और खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे. तो తను ధ్యానంగా చూసి ఏం చేశాడు, మళ్ళీ వీళ్ళ ఇంటి వైపు ఏవైతే విండోస్ కిటికీలు ఉంటాయో, మెయిన్ డోర్స్ అవన్నీ మూసేసి ఉన్నాయని చూశాడు. ముండేర్ మీన్స్ చెత్తకి ముండేర్ అని చెప్తున్నాం కదా, అంటే మీరు మేడెక్కితే పైన చుట్టూ ఉండే వాల్ ఉంటుంది చూసారా, అది. ముండేర్ సే లేకర్ నీచే తక్ తేజ్ ధూప్ చిల్చిలా రహీ థీ. ఎక్కువ ఎండగా ఉంది బాగా. ఫిర్ కౌన్ ఖరీద్ సక్తా హై నయీ గేంద్. తన ఆలోచనలో పడ్డాడు, ఎవరు కొనుంటారు ఈ ఎండలో ఆ బాల్ని. దినేష్ నే సుధీర్, అనిల్, అరవింద్, ఆనంద్, దీపక్ అంటే వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. మన్ దోహరాయా ఉన్కా నామ్. ఎవరెవరి పేర్లు, సుధీర్, అనిల్, అరవింద్, ఆనంద్, దీపక్. सभी के नाम मन में दोहराया. यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा. సరే వీళ్ళల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు కొన్నారు,
కొన్న ఈ మధ్యాహ్నం టైంలో దీన్ని పైనుంచి కిందకి ఎవరు పడేసి ఉంటారు అని చెప్పి ఆలోచించాడు. హో నా హో యహ గేంద్ బాహర్ సే హీ ఆయి హై. అయితే ఈ గేంద్ మీన్స్ బాల్ బయట నుంచే వచ్చింది అని అనుకున్నాడు. ఉస్నే సడక్ పర్ బనే గోల్ చక్కర్ కే బగీచేకి ఓర్ దేఖా. మన దినేష్ ఏం చేశాడు, బయటకు వచ్చి సడక్ గోల్ చక్కర్కి బగీచేకి तरफ చూశాడు. परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी. అలా తిరిగి చూస్తూ చూస్తూ తనకేం కనిపించింది, ఒక 2-4 ఆవులు పడుకుని కనిపించాయి. పేడికి నీచే सुस्ताना मीन्स आराम. ओके. उसे ध्यान आया कि जाने कितने बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई. फिर తనకి గుర్తొచ్చింది, మన యొక్క కాలనీలో ఉన్న వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ గేంద్ చివరికి వెళ్ళి పడిపోయింది, ఎక్కడికైనా దూరంగా వెళ్ళి పడిపోయేది. और फिर नहीं मिली. ఆ గేంద్ చివరికి వెళ్ళి పడిపోవడమే కాకుండా దొరికేది కూడా కాదు. ఏక్ బార్ తో ఏక్ గేంద్ ఏక్ చల్తే హువే ట్రక్ మే భీ జా పడి. ఒకసారి ఇలాగే నడుస్తున్న ట్రక్ మధ్యలోకి బాల్ వెళ్ళి పడిపోయింది. తబీ భీతర్ సే మాకి ఆవాజ్ ఆయి. అలా ఆలోచిస్తుండగానే లోపల నుంచి వాళ్ళ మమ్మీ పిలిచింది. అరే దినేష్ తూ సునేగా నహీ, సబ్ అప్నే అప్నే ఘరోं में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है. నువ్వు వింటావా వినవా, అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లలో పడుకుని ఉంటే నువ్వు ఎండలో తిరుగుతున్నావు అని పిలిచింది. దినేష్ గేంద్ కో హాత్ మే లియే హువే భీతర్ ఆ గయా. దినేష్ ఆ గేంద్ని బాల్ని చేతిలో పట్టుకుని లోపలికి వచ్చేసాడు. ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया. కింద నేల మీద వేసిన చటాయి మీన్స్ మ్యాట్ మీద పడుకున్నాడు. सोचने लगा भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए. మన ఇళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గరైనా ఈ గేంద్ బాల్ కాకపోవచ్చు, కానీ ఇమాందారీ మీన్స్ హానెస్టీ, ఇందులోనే నిజాయితీ ఉంది, మనం ఈ బంతిని తీసుకువెళ్ళి అందరినీ అడుగుదాము అని అనుకున్నాడు. गर्मी की छुट्टियाँ थी. बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था. సమ్మర్ హాలిడేస్ కదా, అందుకని వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఒక క్లబ్, పిల్లలందరూ ఆడుకోవడానికి ఒక క్లబ్ రెడీ చేశారు. उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे. సో ఆ క్లబ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, बल्ले मीन्स बैट और बॉल. खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे. బ్యాట్ బాల్స్ కొనుక్కోవడానికి చందా తీసుకుని వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకునేవాళ్ళు. शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए. दिनेश ने सभी से पूछा. సాయంత్రం అయిన తర్వాత పిల్లలందరూ ఒక చోటకి చేరారు. దినేష్ నే సభీ సే పూచా. మన దినేష్ అందరినీ అడుగుతున్నాడు. ముझे एक गेंद मिली है. నాకు ఒక బంతి దొరికింది. अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है. నాకు బంతి దొరికింది, మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గరైనా బంతి పోతే మీరు ఆ బంతి యొక్క పెహచాన్ మీన్స్ ఐడెంటిటీ, బంతిని గుర్తించడానికి ఒక ఐడెంటిటీ చెప్పి నా దగ్గర నుంచి మీరు ఆ బంతిని తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. తబీ అనిల్ బోలా. అప్పుడే తను అలా చెప్పిన వెంటనే అనిల్ అనే ఒక అబ్బాయి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు. గేంద్తో మేరీ ఖో గయి హై. అనిల్ అనే అబ్బాయి నా బంతి పోయింది అని చెప్పాడు. కబ్ కోయి థీ తేరీ గేంద్. తనే మన దినేష్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. యహీ కోయి 4 మహీనే పెహలే. తను చెప్పాడు 4 నెలల, 4 మహీనే అని 4 months, మహీనే మీన్స్ మంత్, 4 నెలల ముందు పోయిందని చెప్పాడు. తో వహా గేంద్ తేరీ నహీ హే దినేష్ నే కహా. అయితే ఆ బంతి నీది కాదు అని చెప్పి మన దినేష్ చెప్పాడు.
फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। ఇంకో అబ్బాయి సుధీర్ వెంటనే జవాబు చెప్పాడు, అయితే అది నాదే అయ్యి ఉంటుంది అని. వహ కేసే దినేష్ నే పూछा. అదేలాగా అని చెప్పి మన దినేష్ అడిగాడు. తూ ముझे గేంద్ దిఖా దే, మే అప్నీ నిషానీ బతాऊं दूंगा. నువ్వు నాకు బాల్ చూపిస్తే నేను నీకు ఐడెంటిటీ చెప్తాను అని చెప్పాడు. వాహ్, యహా కేసే హో సక్తా హై, దినేష్ బోలా. అచ్చా, అలా ఎలా కుదురుతుంది అని చెప్పేసి మన దినేష్ అడిగాడు. గేంద్ దేక్కర్ నిషానీ బతానా కౌన్సా కఠిన్ హై, బినా దేకే బతా తబ్ జాను. బంతిని చూసి ఐడెంటిటీ చెప్పడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు. బంతిని చూడకుండా చెప్తే నేను ఒప్పుకుంటాను అని చెప్పి చెప్పాడు. తబీ ఊపర్ సే దీపక్ ఉత్తర ఆయా. తబీ ఊపర్ సే దీపక్ ఉత్తర ఆయా. ఊపర్ సే దీపక్ ఉత్తర ఆయా. పైనుంచి దీపక్ అనే అబ్బాయి కిందకు వచ్చాడు. दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था. మన దీపక్ ఎలాంటి అబ్బాయి అంటే, ఇక్కడ మన దీపక్ ఎలాంటి అబ్బాయి అంటే मतलब सिद्ध करना यानी अपना मकसद पूरा करना. मतलब सिद्ध करना यानी उसका कोई भी मकसद हो उसका पूरा करना, ठीक है. और अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेना. अवसर मीन्स मौका, एक मौका यानी एक ఛాన్స్ దొరికితే అందరినీ ఫ్రెండ్స్ చేసేసుకునేంత చతుర్ తెలివితేటలు తనకున్నాయి. गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है. ఆ బంతి మాటలు జరుగుతూ విని తను ఏం చెప్పాడు, ఆ బాల్ నాది అని దీపక్ చెప్పాడు. कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा. నీది ఎలా అయింది ఒకసారి చెప్పమని అందరూ ఒక్కసారి అడిగారు. कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं. నిన్నే కదా, కల్ మీన్స్ జరిగిపోయింది. కల్ హీ తో తూ కహ రహా తా, నిన్నే కదా నువ్వు చెప్పావు, ఈస్ బార్ తేరే పాప, ఈసారి మీ నాన్నగారు గేంద్ లానే కే లియే పైసే నహీ దే రహే హై. నిన్నే కదా చెప్పావు మీ నాన్నగారు ఈసారి నీకు బంతి కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఇవ్వరని. మేరీ గేంద్ తో 5 महीने पहले कोई थी. दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, मेरे गेंद तो 5 महीने यानी 5 months पहले खो गई थी. दीपक ने कहा, दीपक చెప్పాడు, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, మా बड़े भैया मीन्स बिग ब्रदर, बड़े भैया मीन्स बिग ब्रदर. तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी. అప్పుడే సునీల్ నా బంతిని పైనుంచి కిందకి పడేశాడు. दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है. మన దినేష్కి బాగా తెలుసు ఈ బంతి దీపక్ది కాదని. దీపక్ కి గేంద్ 5 महीने पहले కోయి థీ. దీపక్ వాళ్ళ బాల్ 5 months ముందు ఎక్కడో పడిపోయింది. और यहाँ कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रही और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे. అది సాధ్యమే కాదు. ఎలా? 5-6 నెలల ముందు పడిపోయిన బంతి మీద ఒక మట్టి యొక్క దాగ్ మీన్స్ మరక కూడా లేకపోవడం సాధ్యమే కాదు. दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है. మన దీపక్ దబాయించడం మొదలెట్టాడు. మే కుచ్ నహీ జాంతా, నాకేం తెలీదు, బంతి నాదంటే నాది, నాదంటే ఓన్లీ నాదే, ఇంకెవరిది కాదు అని చెప్పి చెప్పాడు. ठीक है, तो बच्चों हमारा दिनेश ने इसका सुलझाव कैसे किया हम दूसरी पार्ट में जानेंगे. ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, फिर पार्ट 2 में हम फिर मिलेंगे.